सूरज किरण मिले, जल का जल हुआ राम। ज्योति ज्योत रली, संपूर्ण थिया राम। तेरा किया मीठा लागै, हर नाम पदार्थ नानक मांगै। गुर जैसा नाहीं को देव, जिस मस्तक भाग सो लागा सेव। अज पंचम पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी का शहीदी दिहाड़ा है। सतगुरां दे चरनां कोट कोट प्रणाम, कोट कोट नमस्कार। पातशाह ने एक दुनिया नूं नवीं पिरत पा के विखा दिती। ऐसी पातशाह जी की शहादत जिहड़ी दुनिया दे विच शायद ही किते होर वेखण नूं मिले। आओ गुरु अर्जन देव महाराज जी दे जीवन ते संखेप झात मारीए। धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी का जन्म 1563 गोइंदवाल साहिब की धरती ते चौथे पातशाह पिता धन साहिब श्री गुरु रामदास महाराज जी और माता भानी जी की कुख तो होया। आप जी 3 भरावां तो सब तो छोटे सी। आप जी दे 2 वड्डे भरा बाबा प्रिथी चंद जी अते बाबा महादेव जी और सब तो छोटे और तीसरे आप जी सी। सो आप जी का बचपन तीसरे गुरु धन साहिब श्री गुरु अमरदास महाराज जी जो कि आप जी दे नाना गुरु सी, उन्हां दी देख रेख हेठ गुजरिया। आप जी नूं गुरमत दी विद्या ध्यान लगाउण दी हर तरह की विद्या दिती गई। आप जी दे मामा बाबा मोहरी जी जिन्हां ने आप जी नूं गणित की सिक्ख्या दिती, ध्यान लगाउण दी आप जी दे वड्डे मामा जी बाबा मोहन जी ने दिती। धन साहिब श्री गुरु रामदास महाराज जी जो आप जी दे पिता गुरु ने, तीसरे गुरु अमरदास महाराज जी जो आप जी दे नाना गुरु ने। सो जदों आपां गुरु साहिब जी दे जीवनां ते झात मारदे हां, आप जी दे वंश कित्थों शुरू होए। तीसरे पातशाह तो लैके दशमेश पिता जी दे परिवार तक आप जी का DNA इक्को ही रहा है। हुण किवें जेकर दास समझा सके और आप जी समझ सकों, एकाग्रता बख्शियो फिर पता लगना है कि 10वें पातशाह जी का गुरु अमरदास तीसरे पातशाह जी दे नाल खूनी रिश्ता की सी। गुरु अमरदास महाराज जी दे 4 बच्चे सी। तीसरे पातशाह जी दे 2 बेटे बाबा मोहन जी ते बाबा मोहरी जी और 2 बेटियां बीबी भानी जी बीबी दानी जी। जिहड़ी बीबी भानी जी सी उन्हां दा विआह चौथे पातशाह गुरु रामदास जी दे नाल होया। चौथे पातशाह जी का पहला नाम सी भाई जेठा जी। गुरु अमरदास महाराज जी की सपुत्री बीबी भानी का विआह चौथे पातशाह जी दे नाल हुंदा है और चौथे पातशाह जी दे 3 सपुत्र ने, जिन्हां दे विचों सब तो छोटे गुरु अर्जन देव जी महाराज ने। गुरु अर्जन देव महाराज जी इन्हां दे महल माता गंगा जी गुरु अर्जन देव महाराज जी दे गृह विखे 6वें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहिब जी का जन्म होंदा है।
और छेवें पातशाह जी के घरे गुरमुखों 5 पुत्र पैदा होंदे ने। बाबा गुरदित्ता जी, बाबा अणी राय, बाबा अटल राय, बाबा अणी राय ते बाबा सूरज मल जी और 9वें गुरु जिन्हां दा पहला नाम सी त्याग मल। छेवें पातशाह जी के गृह विखे 5 पुत्र और 1 बेटी जिदा नाम बीबी वीरो। हुण 9वें पातशाह छेवें पातशाह जी के पुत्र ने। 9वें पातशाह जी के सपुत्र ने दशमेश पिता धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज। उन्हां दे अगे 4 साहिबजादे ने जिन्हां दे नाम आपां नूं पता होना ही है। सो साहिबजादियां दे दादे ने गुरु तेग बहादुर महाराज जी और 4 साहिबजादियां दे परदादे ने छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज। परदादे तो एक पीढ़ी पिछे आ जाओ, जिमें सवेरे गुरमुख दस रहे सी कि दादियां तो अगली पीढ़ी उन्होंने की कहा जाता बजुर्गों को, वो सी गुरु अर्जन देव महाराज जी। हुण थोड़ा जिहा पिछे होर आ जाओ, गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज ते गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी दे पिता जी ने 9वें पातशाह और गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी दे दादा जी कौन ने? 6वें पातशाह। समझी चलियो गुरमुखो। 10वें पातशाह जी दे परदादे कौन ने? हाँ जी बोल पो, किसी नूं पता? 10वें पातशाह धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी दे परदादा जी का की नाम सी? सिखां दे बच्चे बैठे हैं, सिख बैठे हैं, पता होना चाहिए। परदादे सी पंचम पातशाह जिन्हां दा अज शहीदी पुरब मना रहे हो, परदादे। और परदादे तो 1 नंबर फिर पिछे आ जाओ, वो कौन सी? 4थे पातशाह धन साहिब श्री गुरु रामदास महाराज जी। हुण गुरु तेग बहादुर महाराज जी दे परदादा जी कौन ने? दादा जी कौन होए? गुरु अर्जन देव महाराज जी। परदादा जी होए 4थे पातशाह। हुण 6वें पातशाह जी दे दादा जी कौन ने? 4थे पातशाह। 6वें पातशाह दे परदादा जी 3रे पातशाह। सो इउं कह लईए कि 3रे पातशाह जी तो परिवार शुरू हो गया। उन्हां दी बेटी बीबी भानी, उन्हां दी कुखों पंचम पातशाह पैदा होए, फिर 6वें और 7वें पातशाह वो आपां वो भी विचार कर लीए। 7वें पातशाह बाबा गुरदित्ता जी दे पुत्र से। बाबा गुरदित्ता जी 6वें पातशाह दे सब तो वड्डे पुत्र और 8वें पातशाह 7वें पातशाह जी दे छोटे बेटे से। सो गुरमुखो थल्ले अपने जीवन ब्यौरा लग्या होया है, सारिਆਂ कोल अपने कोल मोबाइल होणगे, ਉਹਦੇ तो फोटो खिच के लैके जाओ, आप समझियो और अपने बच्चों नूं समझाओ, दस्सिओ। जेकर अज किसी बच्चे नूं अपने दादे का ना पता होवे ते लोग टिचरां करते हैं। सो गुरमुखो ये साडे गुरु ने, इन्हां तो बिना साडा एक पल भी रहना जीवन जिउणा तिरकार है सिखां दे लई। सो इस करके सानू पता होना चाहिए कि महाराज जी का संबंध की है, किहड़े गुरु साहिब किन्हां दे ने। चलो इन्ना किते पता होवे पिता कौन ने, बच्चे कौन ने। सो गुरु अर्जन देव महाराज जी 3रे पातशाह जी दे दोते ने और आप जी का तकरीबन 16 साल की उम्र दे विच विआह हो जाता है। उस तो पहला गुरु अमरदास महाराज जी गुरता गद्दी 4थे पातशाह गुरु रामदास महाराज जी नूं जोती जोत समाउण तो पहला दे जाते हैं और फिर 4थे पातशाह गुरु रामदास महाराज जी गोविंदवाल साहिब की धरती नूं छड्ड दिंदे ने। कित्थे आ जांदे ने? गुरु के चक।
ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਚੱਕ ਸੀ, ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਰਾਮਦਾਸ ਚੱਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਬੇਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਕਰਵਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਸ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ। 5 ਸਰੋਵਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਗੁਰਮੁਖੋ। 5 ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਥਾਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਰੋਵਰ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਸੰਤੋਖ ਸਰੋਵਰ, ਤੀਜਾ ਹੈ ਕੌਲਸਰ, ਚੌਥਾ ਹੈ ਵਿਵੇਕਸਰ, ਪੰਜਵਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ? ਪੰਜਵਾਂ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ ਹੈ ਰਾਮਸਰ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਲਿਖੇ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਮਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਤੋਂ 30 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਸਾਲੂ ਜੀ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਸੰਤੋਖਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ 5-7 ਹੋਰ ਅਸਥਾਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 5 ਸਰੋਵਰਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਓ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜਾਓਗੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅਸਥਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਔਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਜੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਾਂ 15-20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਵੀ ਆਏ ਆ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਆਪਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀ ਜੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਈ, ਫਲਾਣੀ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਈ ਜਾਣੀਆਂ, ਆ ਗਿਆ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਸਤਾਦ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 100 ਚੋਂ 80% ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰਮਤਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 20% ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੰਨ ਲਓ 1 ਘੰਟਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, 45 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ 'ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰਮਤਿ 'ਤੇ 15 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, 15 ਮਿੰਟ ਮਸਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, 45 ਮਿੰਟ ਇੱਧਰਲੀਆਂ ਉੱਧਰਲੀਆਂ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਉਹ ਮਾੜਾ, ਬਸ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮਾਸਟਰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਮੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ 2-4 ਲਾਈਨਾਂ ਸਹੀ ਲਿਖ ਦਿਓ ਅਤੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖੀ ਜਾਓ ਅਤੇ ਅਖੀਰਲੀਆਂ 2-4 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਲਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਅਖੀਰਲਾ ਨੰਬਰ ਚੰਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਇਹ ਰਾਹ। ਸੋ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਲ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਗੁਣ ਹੋਣ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਔਰ ਸੀਰਤ, ਨਿਗਾਹ, ਜਿਹੜੇ 10 ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਦਰੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 14 ਗੁਣ ਸਰੋਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਔਰ 14 ਹੀ ਬਗਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ 10 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਆ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਤੁੰਗ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, 500 ਵਿਗਾ
ਜ਼ਮੀਨ 500 ਵਿਗਾ ਜ਼ਮੀਨ 700 ਅਕਬਰੀ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹੜਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਖਰੀਦਿਆ? ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਇਹ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਏ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਵਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦਵਾਈ ਕਰਵਾਈ, ਬਣਵਾਏ। ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਰਜ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਇਕ ਜਾਣ ਕੇ, ਆਪ ਜੀ ਬੜੇ ਚਤੁਰ ਵਿਦਵਾਨ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਜਦੋਂ ਬਖਸ਼ੀ, ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਦੀ ਨਿਉਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਗੁਰਮੁਖੋ 1588 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹਨੇ ਨਿਉਂ ਰੱਖੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਿਉਂ ਰਖਾਈ ਔਰ ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ 4 ਗੇਟ ਰੱਖੇ ਗਏ, 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ, ਕੋਈ ਊਚ ਨੀਚ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਂਤ, ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕਈਆਂ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ? ਗੁਰਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਛੇਹਰਟਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਾਲੀ, ਇਹ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਉਣਾ ਕੀਤੇ। ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੀ ਖੁਦਵਾਈ ਕਰਾਈ, ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ 2 ਕਾਰਜ ਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣਾ, ਦੂਸਰਾ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੰਕਲਨ ਤੇ ਸੰਪਾਦਨ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੀਸਰੇ, ਚੌਥੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਰਚੀ। ਔਰ 15 ਭਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ 71 ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਔਰ 11 ਭੱਟ, 4 ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ, ਕਈ 3 ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, 6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 5 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, 15 ਭਗਤ, 11 ਭੱਟ, 4 ਗੁਰਸਿੱਖ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 34 ਜਾਂ 35। ਜੇਕਰ 3 ਗੁਰਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, 3 ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਤੇ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਡਾ, ਤੀਸਰੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ। ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੈ ਰਾਮਕਲੀ ਦੀ ਵਾਰ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾ ਕੁ ਅੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਾਮਕਲੀ ਸੱਧ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮਰਗ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਵੈਰਾਗਮਈ ਉਹ ਬਾਣੀ ਆ। ਔਰ ਚੌਥੇ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਬਾਬੀ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹਵਾਲਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਕਈ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। 34 ਜਾਂ ਭਗਤੀ 35 ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੰਕਿਤ ਕਰਕੇ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 1601 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਲਿਖਾਰੀ
गुरु अर्जन देव महाराज जी ने भाई गुरदास जी नूं लाया और होर गुरसिखां दी महाराज जी ने सहायता लई। बड़ी वड्डी सेवा सी। सब तो वध बाणी गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच भी पंचम पातशाह जी दी है। तकरीबन 2218 के शब्द विद्वान कहते ने जो धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी दे हन। सो शहीदी किवें हुंदी है, क्यों हुंदी है? गुरमुखो सब तो वड्डा यही कारण है, उस समय दे विच एक नवीं सोच, नवीं विचारधारा ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਮਜ਼ਹਬ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਮਜ਼ਹਬ ਪੂਰੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲ ਸਦਾਇਨ ਕੋਈ ਨਾ ਦਿਸੈ ਬਾਹਰਾ ਜੀਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਊਚ ਨੀਚ, ਇਹ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ, ਜਾਤ ਪਾਤ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕੋ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕੋ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਇਹਦਾ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਪਿਆ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਵੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕੋਹੜੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਲੋੜਵੰਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਅੰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਇਆ ਵੀ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਿਰਦਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਸੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਣਾ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਈ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਏ, ਕਈ ਕਾਰਨ। ਆਖਰਕਾਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਲਹਾਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੰਦੂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਚੰਦੂ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨੀਵੇਂ ਸ਼ਬਦ, ਨੀਵੇਂ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਸੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੋ ਨਵੀਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਘਟਨਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚੰਦੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਆਪ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਚੰਦੂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਕੈਦ ਤੇ ਅਸਹਿ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਪਾਈ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਸੀਹੇ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਸੋ 5-6 ਦਿਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਣਾ, ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਦੇਣਾ, ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਦਾ ਭਾਂਬੜ ਮਚਾ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਪਠਿਹਾਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੱਤੀ ਰੇਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਕੈਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ
ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਹਿਤ, ਨਾਮ ਦੇ ਰਸੀਏ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ, ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁੰਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੀਰ ਫਾੜ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੁੰਨ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਚਾਹੇ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਪਾੜ ਦੇ, ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਸੁੰਨ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬੀ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਲੀਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਉਹ ਮੈਡੀਸੀਨ, ਉਹ ਦਵਾਈ, ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸੰਪਰਕ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ 5-6 ਦਿਨ ਅਕਹਿ ਤੇ ਅਸਹਿ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਹ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਵੀ ਨਦੀ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਛਾਲੇ ਪੈ ਗਏ, ਫਿਰ ਚੰਦੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਚਮੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਚਮੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਇਹ ਸੁੰਗੜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁੰਗੜਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆ ਢੋਲ ਜੋੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੀ 2-4 ਘੰਟੇ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਰਹੇ, ਇਹ ਵੀ ਚਮੜਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪਾਟ ਜਾਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਹਾਲਤ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਖੈਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੌਣ ਯਾਦ ਕਰਦਾ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 43 ਸਾਲ ਦੀ ਆਯੂ ਭੋਗ ਕੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਚੋਲਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਕਰ ਗਏ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣੀਏ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹੀਏ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਸੋ 1984 ਜੂਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਇਹਨੂੰ ਤੀਜਾ ਘੱਲੂਕਾਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੈ, 10 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਅੰਤ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣ।